1 minute, Rakesh. I will manage. Okay. Before Yeah. starting, let's acknowledge roll number 136, Priyanka. Priyanka has done her homework without any mistake. So clap for Priyanka and excellent job, Priyanka. You keep it up. आप ऐसे ही अपना होमवर्क अच्छे से वक्त पर किया करिए। और बाकी सारे पार्टिसिपेंट से भी मेरा अनुरोध है कि today we need to appreciate B for group for great participation. Okay. तो प्रीतिमान सर ने चैट में लिखा है, वो याद दिलाना अश्विन भाई या अजय भाई, आप दोनों में से कोई एक। Yes. अब अगेन हम कुछ होमवर्क के लिए क्रिएट कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ से, हम यहाँ पे सिर्फ हार्डली 20 या 25 मिनट कुछ चीज जो है वो नई सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसको आप रियल लाइफ में ले जाकर या होमवर्क करके अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी हैबिट में, आपकी आदत में ये चीज नहीं आएगी। तो हम बार बार आपसे इंग्लिश क्लब में, इंग्लिश करेगा, रोज यही रिक्वेस्ट करेगा कि आप होमवर्क करिए, बहुत अच्छे से करिए, नए नए शब्द जो है उसको अपनी वोकेबुलरी में, अपनी डिक्शनरी में डाल। आप यहाँ से हो सकता है कि आप कुछ सीख कर जाओ, कुछ जान कर जाओ, लेकिन वो आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो प्लीज क्लास शुरू होने से पहले मेरा अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि होमवर्क टाइम पर करिए। यहाँ से जो भी आपको ये 40 मिनट में बोला जाता है उसको वर्ड टू वर्ड आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, चाहे वो होमवर्क को लेकर हो, एक्सरसाइज को लेकर हो, आपको घर पे कुछ बोला गया है, आप अपने, आपने देखिए अपने तरीके आज तक ट्राई कर लिए इंग्लिश सीखने के। मैं जानता हूं कि आपका ये पहला अटेम्प्ट नहीं होगा, पहला प्रयत्न नहीं होगा, आपने आगे भी कुछ ना कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन आप उसमें हो सकता है कि सक्सेस नहीं रहे होंगे, आप इसलिए इंग्लिश क्लब में आए। तो आज तक आपने अपने जहाँ सारे तरीके ट्राई कर लिए हैं, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा तरीका एक बार ट्राई करके देख लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से जो बोला जाए वो सब करना होगा, और जैसे बोला जाए उस तरीके से करना होगा, राइट। तो आपको अगर होमवर्क बताया गया है, होमवर्क बोला गया है, तो वो आप उसी तरीके से करिए। जिस तरीके से, सॉरी, जिस तरीके से बोला गया है, जैसे बोला गया है, होमवर्क उसी तरीके से करिए और उसको प्रैक्टिस करिए। कई बार क्या पार्टिसिपेंट्स, कुछ पार्टिसिपेंट्स करते हैं कि भाई लिखना हो गया, हम मिरर के सामने प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो साउंड रिकॉर्ड करने वाली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलने वाली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो डोंट डू लाइक दैट। जितना बोला गया है, जैसे बोला गया है उतना करिए, मैं तो बोलता हूँ उससे ज्यादा करिए। सो आई होप कि अब से सारे पार्टिसिपेंट जो है वो जितना बोला गया उससे भी ज्यादा होमवर्क करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट। ओके, दिस इज अवर इंटेंशन। और ये है कि हम क्यों यहाँ पर है, ये इंग्लिश क्लब हमारा क्यों यहाँ पर है, हम सब क्यों यहाँ पर है। चलो कौन इसको क्रिएट करेगा? अजय। 1 minute. Viraj, आप अनम्यूट हो। हेलो यस। यस सूरज। सर, आवाज आ रही है? अजय अब है ना, To जो नहीं बोलता है improve ना कभी every भी, उनको किसी को individual चांस दे। by teaching him and her English. ओके, तो इसका मतलब व्हाट ये इज द, होता है जो कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है उन सबका इंग्लिश पावरफुल करना। ओके, उसको एम्पावर करना है, इंग्लिश तो पावरफुल करना है, उसको एम्पावर करना है, उसको हमको ताकत देनी है, उसको शक्ति देनी है, उसको कॉन्फिडेंस देना है, उसको इंग्लिश सिखाकर, ताकि वो सब भी एकदम कॉन्फिडेंट होकर जी सके, पावरफुल होकर जी सके। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, कौन बताएगा? व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? भव्या बल्लर। I want to learn English because business and future English international language. ओके, you want to learn English because its future, it's an international language for business purpose. Very good. Now જે મિત્રોએ હજી પણ નથી લખેલું કે તેઓ અંગ્રેજી શા માટે શીખવા માંગે છે, એમણે લખવું પડશે અને રોજ એક વખત બોલવું પડશે. why do you want to learn English? Okay, very good. Next please. नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले प्रीतिमान सर ने बोला है कि वो B4 ग्रुप को अप्रिशिएट करना चाहते हैं। वंदना जी ने सारे जो भी अटेंडेंट, जो जिन जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया है और नहीं किया है, उन सबको उन सब तक पहुंचने की कोशिश की और उनके रिप्लाई को, उनके होमवर्क को लेकर, उनसे जो क्रियाएं मिली है उनको लेकर उनको मोटिवेट किया, उनसे बात की। सो थैंक यू ऑल इन B4 ग्रुप। अगर प्रीतिमान सर इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो पहले उनका ले लेते हैं, बाद में क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच राकेश जी। B4 ग्रुप को इसलिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं क्योंकि ना जब वंदना जी ने सबसे बात किया, जिन्होंने क्लास अटेंड किया नहीं अटेंड किया, उनमें से हाउसवाइफ भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, जो काम करते हैं वो लोग भी थे, मगर सबने बोला कि हम कोशिश करेंगे और होमवर्क भेजेंगे। रात के 10 बजे तक, 10:30 बजे तक लोग होमवर्क कर रहे थे और वापस भेज रहे थे। थैंक यू सो मच एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीवन। थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू वंदना मैम, जिन्होंने हम सब इंग्लिश बोलना सीख सके उसके लिए इतना एफर्ट किया अपने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकालकर। थैंक यू मैम, थैंक यू B4 ग्रुप। थर्ड फोर्थ स्लाइड आई थिंक। सो टुडेज टॉपिक इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आप सबने होमवर्क किया होगा, और होमवर्क अगर नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लास्ट में इसके ऊपर और कुछ बातें करेंगे और आप सबसे भी होमवर्क को लेकर या फिर उसमें कुछ डाउट है तो आपके क्वेश्चंस लेंगे। ओके, हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जैसे मैंने बताया था, आई थिंक ऑलमोस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर बेसिक्स जो है यहाँ से हमने सिखा दिए हैं। जयेश सर ने भी काफी इसके ऊपर अच्छा आपको टाइम और प्रेजेंटेशन दिया है, सिखाया है। हम भी हमारा भी आज दूसरा दिन है। नेक्स्ट प्लीज देखते हैं आज हम क्या नया लेकर आए हैं। ओके, सेंटेंस पैटर्न ये बार बार मैं इसीलिए रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि ये पैटर्न आपको बहुत काम आने वाला है। अगर सब्जेक्ट में आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ ये 5 चीजें याद रखनी है, ठीक है? और कुछ नहीं याद रखना है। ये 5 चीजें सिर्फ, आई है, हाँ है, वी है, हाँ है, यू है, हाँ है, दे है या है, हाँ है, या फिर कोई सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है। ओके, ये 5 चीजों में से कुछ भी है तो वर्ब जैसा है, प्ले है तो प्ले, ईट है तो ईट, लिसन है तो लिसन, केयर है तो केयर, जैसा है वैसा रख देना है, उसमें कुछ नहीं लगाना है आगे पीछे। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस, टाइम, जो भी है, ठीक है? बट मेन है सब्जेक्ट और वर्ब। ओके, नेक्स्ट। और अगर इसमें ये नहीं है तो क्या है? मतलब आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है, दे नहीं है, और सब्जेक्ट प्लूरल भी नहीं है, तो क्या होगा? अजय नेक्स्ट स्लाइड। तो ये होगा, क्या ही है, क्या शी है, इट है, प्रीवियस प्रीवियस आगे वाली। ओके, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के पीछे आएगा या एस या तो ईएस। सेम, सिंपल, इजी। ओके, नेक्स्ट। ऐसा क्यों होगा? या नॉर्मल वर्ब आएगा या एस ईएस आएगा, ऐसा क्यों होगा?
तो ये इसीलिए होगा क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब उसमें मिक्स होगा, डू या डज। कैसे मिक्स होगा? नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा जल्दी से। ओके, आप देख सकते हैं कि वर्ब के अंदर डू मिक्स होता है तो वर्ब के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा है वैसा का वैसा रहता है। बट अगर वर्ब के अंदर डज आता है तो वर्ब के पीछे एस या ईएस लग जाता है। फिफ्थ आप देख सकते हैं, पांचवा। और 2, 3, 4 कल भी बताया था, वो थोड़े ऑड है तो वो आपको याद रख लेने हैं। पॉइंट नंबर 2, 3 और 4, अगर डू बी और हैव के फॉर्म है तो वो डू रहेगा। बी का एमिजार आपने सीखा है। टू बी का जो फॉर्म है वो अगर किसी को कुछ आप कुछ है वो बताना है, मैं कुछ हूँ, जो आप पढ़ चुके हैं। કાલે આપણે એની જ એક્સરસાઇઝ કરેલી। અને પછી હેવ હેઝ આપણે નથી કહેતા આઈ હેવ સમથિંગ, મારી પાસે કંઈક છે, તો હેવ પણ સાદા વર્તમાન કાળનો જ એક ભાગ છે, પણ એમાં કંઈક માલિકી દર્શાવવા માટે હેવ નામનું ક્રિયાપદ વપરાય। પણ એ ત્રીજો પુરુષ એકવચન સાથે વપરાતું હોય, હી શી ઇટ સાથે, તો એમાં હેવ એસ કે એસ ન લાગે, એનું હેવ નું સીધું શું થઈ જાય? હેઝ થઈ જાય। 4 નંબર જોજો ખાસ, 4th નંબર। બરાબર, ચાલો નેક્સ્ટ પછી જોઈ લો। नेक्स्ट स्लाइड। 7:13। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। હજી આગળ। ઓકે, જુઓ કાલે આ એક્ઝામ્પલ આપણે જોયેલા, શું હું રમું છું, હું રમું છું, પછી શું હું રમું છું, ના હું રમતો નથી, આઈ પ્લે, ડુ આઈ પ્લે, નો આઈ ડુ નોટ પ્લે। આવી રીતે એક્ઝામ્પલ તમે જોયા હશે। આમાં ફરીથી પણ તમને જાણવા મળેલું હશે કે ભાઈ 1 થી 5 સેન્ટેન્સમાં છે, એમાં ક્રિયાપદ એવું ને એવું રહે છે તો એમાં ડુ લાગે છે। 6 થી 10 ના સેન્ટેન્સ છે, 6 to 10, એમાં એસ કે ઈએસ લાગે છે, તો એ પ્રશ્નમાં જાય અથવા નકારમાં જાય, ઇન્ટરોગેટિવમાં જાય અથવા નેગેટિવમાં જાય, તો એમાં ડઝ છૂટું પડી જાય એમાંથી, અને ક્રિયાપદ જેવું ને હોય એવું ને એવું થઈ જાય। ઓકે, નેક્સ્ટ। ઓકે, WH ની પેટર્ન આપણે જોયેલી। હુ એટલે કોણ, એનાથી સબ્જેક્ટ જાણવા મળે। વેન એટલે ક્યારે, એનાથી ટાઈમ જાણવા મળે। વોટ એટલે શું, એનાથી ઓબ્જેક્ટ જાણવા મળે। whom એટલે કોને, એનાથી ઓબ્જેક્ટ જાણવા મળે। વેર એટલે ક્યાં, એનાથી પ્લેસ જાણવા મળે। અને એની સેન્ટેન્સ પેટર્ન બહુ ઈઝી, બહુ ગોખવા જેવી નથી, કશું નથી, ખાલી WHO ની સેન્ટેન્સ પેટર્ન હકાર જેવી જ હોય, એમાં ખાલી ક્વેશ્ચન માર્ક આવે એટલો જ ફરક। બાકી બધા WH ની ક્વેશ્ચન પેટર્ન સેમ। પહેલા WH, પછી હેલ્પિંગ વર્બ એટલે કે ડુ ડઝ ડીડ જે આવતું હોય, પછી સબ્જેક્ટ ને પછી અધર। ઓકે, નેક્સ્ટ। ઓકે, આ તમને એક્સરસાઇઝ માટે આપેલા। થર્ડ સ્લાઇડ લઈ લો, આમાં બીજી નહીં ત્રીજી। ઓકે, જુઓ થોડા આ સેન્ટેન્સ કોણે કોણે પ્રેક્ટિસ કરેલા? વેરી ગુડ। જો આપણે 25મા સેન્ટેન્સ થી શરૂ કરીએ। 25મું સેન્ટેન્સ જુઓ, ધારા, એ વાક્ય જો બહુ સરસ છે। ધારા, એક તો સૌથી પહેલા આપણને સબ્જેક્ટ ખબર પડી। 25મું સેન્ટેન્સ 25th, ટીચીસ અસ, તો જો ધારા છે એટલે ઈએસ લાગ્યું ટીચ ની પાછળ, તો ધારા ટીચીસ અસ, ધારા આપણને અથવા અમને શીખવે છે। શું શીખવે છે? હિન્દી શીખવે છે। તો આગળ જો ઇંગ્લિશ મેં કીધું ને, સેન્ટેન્સ બનાવવું બહુ ઈઝી છે, ખાલી ટેન્સ પકડી લેવાનું। ધારા ટીચીસ અસ હિન્દી। હવે ક્યાં શીખવે છે? તો ઇન ધ ક્લાસરૂમ। ક્યારે શીખવે છે? એવરી વીક, દર અઠવાડિયે। ધારા અમને અથવા આપણને દર અઠવાડિયે ક્લાસરૂમમાં અંગ્રેજી શીખવે છે। જુઓ, તમને એવું લાગે છે કે તમને લાંબુ વાક્ય બનાવતા આવડી ગયું હોય ઇઝીલી? ખાલી પ્લેસમેન્ટ છે કે કર્તા અને ક્રિયાપદ છે, અને ટાઈમ એને વ્યવસ્થિત જગ્યાએ મૂકો, બાકી બધું એની મેળે થતું જાય। બરાબર, તો હવે એમાંથી આપણે કોઈ એવું પૂછવું હોય તો તમને કોણ શીખવે છે ભાઈ આ બધું હિન્દી ક્લાસરૂમમાં દર અઠવાડિયે? તો ધારાની જગ્યાએ જો ખાલી વુ લાગી ગયું, who teaches us Hindi in the classroom every week। વાક્ય બની ગયું, પ્રશ્નાર્થ બની ગયું, થઈ ગયું ઈઝી। કોણ ભાઈ આપણને કોણ શીખવે છે? આવી રીતે તમે જોઈ લો, તમારા રિયલ લાઈફમાં, તમારા ડે ટુ ડે લાઈફમાં તમારે who થી કેટલા કેટલા પ્રશ્નો પૂછવા પડે છે। who comes late, કોણ મોડું આવે છે? who closes the door every day, દરરોજ દરવાજો કોણ બંધ કરે છે?
હુ મેક્સ ટી ફોર અસ, આપણા માટે ચા કોણ બનાવે છે? આ રિયલ લાઈફમાં ડે ટુ ડે, રાઈટ. હવે ધારાવાળા સેન્ટેન્સ ને ફરીથી જો. ધારા ટીચીસ અસ હિન્દી ઇન ધ ક્લાસરૂમ એવરી વીક. કોને શીખવે છે હિન્દી? કોને શીખવે છે? whom, તો અમને. કોને શીખવે છે? અમને. કોને શીખવે છે? અમને. હવે આપણે કોનેથી પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો જવાબ નીકળી જાય, સિમ્પલ. વાક્યમાંથી આખું વાક્ય બેઠે ને બેઠું. તો 27મું વાક્ય જુઓ. whom does ધારા ટીચ? પહેલા whom, પછી do does, પછી ધારા અને ટીચ. બાકીનું વાક્ય બેઠે બેઠું. ધારા કોને શીખવે છે? ખાલી whom does teach નો મતલબ એટલો થાય. whom does ધારા ટીચ? તો ધારા કોને શીખવે છે? શું? તો કે હિન્દી. ક્યાં? ક્લાસરૂમમાં. ક્યારે? એવરી વીક. whom does ધારા ટીચ? ધારા કોને શીખવે છે? whom does ધારા ટીચ? ધારા કોને શીખવે છે? હિન્દી ઇન ધ ક્લાસરૂમ. ધારા હિન્દી ક્લાસરૂમમાં હિન્દી કોને શીખવે છે? તો અસ, અમને શીખવે છે. સિમ્પલ. ઓકે. નેક્સ્ટ 28મું. વોટ ડઝ ધારા ટીચ? ધારા હવે શું શીખવે છે? તો હિન્દી નીકળી જશે. બાકીનું વાક્ય બેઠે બેઠું જુઓ. તમે 27માં અને 28માં સેન્ટેન્સ ને કમ્પેર કરજો. શું શીખવે છે? અમને શું શીખવે છે? તો વોટ ડઝ. બાકીનું વાક્ય બેઠે બેઠું. વોટ ડઝ ધારા ટીચ? ધારા શું શીખવે છે? પછી ક્યાં શીખવે છે? તો સ્થળ વાળું નીકળી જશે, ક્લાસરૂમ નીકળી જાય સેન્ટેન્સ માંથી. વેર ડઝ ધારા ટીચ? અને સમય આવે તો વેન ડઝ ધારા ટીચ? વેન ડઝ ધારા ટીચર્સ હિન્દી? ખ્યાલ આવ્યું? જુઓ, ડઝ આવ્યું એટલે પેલામાં ટીચીસ હતું, પણ ડઝ છૂટું પડી ગયું એટલે બધામાં ટીચ 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 થઈ ગયું. વુ વાળામાં કેમ ન થયું? કારણ કે વુમાં ડઝ છૂટું પડેલું નથી. ઓકે. સો આ છે WH. હું ફરી કહું, આ 1 થી 30 સેન્ટેન્સ ની પીપીટી કાલે નાખેલી, આજે પણ આપણે નાખીશું. જે મિત્રોએ પ્રેક્ટિસ નથી કરી એ પ્રેક્ટિસ કરજો, અધરવાઇઝ તકલીફ પડશે, પ્રેક્ટિસ વગર નહીં આવડે. ઓકે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. અજય, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. Yes, I will already share, but it is network issue a little bit. ઓકે. એ અજય નેક્સ્ટ સ્લાઇડ શેર કરે એના પહેલા જે મિત્રોને હવે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ને રિલેટેડ કઈ ડાઉટ હોય એને આપણે 2 મિનિટમાં લઈ લઈએ, પછી આપણે એક બીજી વસ્તુ શરૂ કરવાની છે, પ્રેક્ટિસ શરૂ કરવાની છે, એટલા માટે. ઓકે. અનમ્યુટ કરો ને જેના જેના હાથ હોય એમને, અને ઝડપથી હાથ ઊંચા કરો. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, સાદા વર્તમાન કાળમાં ડાઉટ રહી ગયા હોય તો, અથવા એવા મિત્રો પણ હાથ ઊંચા કરજો કે સાદા વર્તમાન કાળમાં અમને ભાઈ કાંઈ ખબર ના પડી. અર્ચના મોદી. હેલો સર, યસ અર્ચના. હેજ વાળું એક સેન્ટેન્સ નું એક્ઝામ્પલ આપો ને. હેઝ. હા, ઓકે, વેરી ગુડ, ધેટ્સ ગ્રેટ. હવે I have tea in the morning daily. હવે કઈ વસ્તુ ખાવી પીવી હોય ને એના માટે પણ have વપરાય. બરાબર? કે ભાઈ હું I think Rakesh bhai is frozen. Ajay, Jignesh. Continue. You continue. Okay. એમનો સવાલ શું Okay. હતો? Yes, Archana, what is your Yes. question? કે health. Okay. Yes, Rakesh bhai. તો અર્ચના, તમને આટલી ખબર પડી કે I have my breakfast ને I have my tea ખબર પડી ગઈ તમને? હેલો રાકેશ, યોર વોઇસ બ્રેક થઈ ગયો તો તમારો, ફરીથી બોલો. અર્ચના, તમને આ મેં કીધું I have વાળું એ ખ્યાલ આવી ગયો કે I have my tea daily in the morning, I have my breakfast daily in the નો morning? સર, ઓકે, એ તમને નહીં ખબર પડે. have બતાવવું હોય ને માલિકી બતાવો. ઓકે 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 ઓકે. નેક્સ્ટ ચાલો માલિકી વાળો, એનાથી સિમ્પલ ઉદાહરણ લઈએ. I have a beautiful house. મારે એક સુંદર ઘર છે, અથવા મારી પાસે એક સુંદર ઘર છે. આ વાક્ય ખબર પડી ગઈ તમને બધા મિત્રોને? યસ સર. ઓકે.
આની આ વસ્તુ મારે અર્ચના માટે કેવી હોય તો અર્ચના સાથે હેઝ લાગશે કે અર્ચના હેઝ અ બ્યુટીફુલ હાઉસ, રાઈટ? કેમ? કારણ કે અર્ચના ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે. વી માટે વાપરવું હોય કે અમારી પાસે એક સુંદર ઘર છે તો વી હેવ અ બ્યુટીફુલ હાઉસ. પણ મારે હી કે શી માટે વાપરવું હોય તો હી હેઝ અ બ્યુટીફુલ હાઉસ કે શી હેઝ અ બ્યુટીફુલ. ત્રીજો પુરુષ એકવચનમાં હેઝ થઈ જશે, ઓકે સર. રાઈટ? પણ જો નકાર હોય તો હેવ છૂટું પડી જાય કે હી પછી ડઝ નોટ આવે તો બધામાં હેવ જ આવે. ડઝ નોટ અથવા ડુ નોટ ની સાથે બધામાં હેવ. નકાર હોય ડઝ છૂટું પડી જાય તો હેવ. તેની પાસે નથી તો હી ડઝ નોટ હેવ, શી ડઝ નોટ હેવ. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્લીઝ. બીજો સવાલ. રજનીકાંત પાંચાણી. હેલો સર. યસ, બોલો બોલો. 27 જે ક્વેશ્ચન હતો કે whom does Zara teach Hindi in the classroom every day? તો આગળ whom છે તો એવું જરૂરિયાત નથી ને કે કોનેથી જ એનું વાક્ય શરૂ કરવું. એની જગ્યાએ ધારા કોને દર અઠવાડિયે ક્લાસરૂમમાં હિન્દી શીખવાડે છે એ રીતે ચાલે ને? એટલે whom થી તમે પ્રશ્ન કરો એટલે એમાં કર્મ મળે, ઓબ્જેક્ટ મળે, બરાબર? તો જેને શીખવે છે અસ છે તો અસ નીકળી જાય અને બાકીનું વાક્ય એવી રીતે જે બનાવેલ છે એવી રીતે જ બને. તમને ડાઉટ હજી થોડોક વધારે ક્લિયર કરો તો આઈડિયા આવશે. એટલે આ whom આગળ આવ્યું છે ઇંગ્લિશમાં તો કોને છે, કોને છે જગ્યાએ આગળ ધારા કોને છે એમ ચાલે ને સર? ધારા કોને શીખવે છે એમ થોડું વધારે ક્લિયર કરો. હજી તમને નહીં જે ડાઉટ લાગ્યો હોય ને ત્યાં આ whom ના સેન્ટેન્સ આવી રીતે જ બને. whom does ધારા ટીચ કે ધારા કોને શીખવે છે. એની જગ્યાએ ધારો કે હું ક્રિયાપદ બદલીને શીખવાડું કે ભાઈ પ્રિન્સિપલ કોને સજા કરે છે તો whom does the principal punish? કોને. હું એવું કહેવા માંગુ છું. હા બોલો બોલો. ફરીથી બોલો. whom does ધારા એ રીતનું છે તેને ગુજરાતી કરીએ તો બરાબર. કોને ધારા છે એની જગ્યાએ ધારા કોને છે એમ એ રીતનું સેન્ટેન્સ લખવાનું ને ગુજરાતીમાં એમ. કોને ધારા શીખવે છે, ધારા કોને શીખવે છે એ બંનેનો અર્થ એક જ થાય અને એના આ રીતે જ વપરાય. ઓકે થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. ઓકે, નેક્સ્ટ સવાલ લઈ લઈએ. છેલ્લો સવાલ. વંશ લુખી. Vansh Lukhi Okay, is unmuted. next slide. Next slide. સ્લાઇડ લઈ લેજો. નેક્સ્ટ. ઓકે, કાલે આપણે થોડું રહી ગયેલું એડવર્બ્સ ઓફ ફ્રીક્વન્સી. એડવર્બ્સ ઓફ ફ્રીક્વન્સી નો મીનિંગ એવો થાય કે ઘણી વખત ક્રિયાઓ હોય ને એ કેટલા સમયાંતરે થાય છે બતાવવા માટે ક્રિયાપદની સાથે સાથે આ વપરાય કે ભાઈ આઈ પ્લે ક્રિકેટ, હું ક્રિકેટ રમું છું, પણ એની ફ્રીક્વન્સી શું છે તો આઈ ઓલવેઝ પ્લે ક્રિકેટ અથવા આઈ પ્લે ક્રિકેટ ઓલવેઝ. આઈ યુઝ્યુઅલી પ્લે ક્રિકેટ કે હું ક્યારેક એમ રમું છું. આઈ નોર્મલી પ્લે ક્રિકેટ ઓન સન્ડેઝ કે હું સામાન્ય રીતે રવિવારે. આ ફ્રીક્વન્સી છે. જુઓ કે ક્રિયા છે કેવા સમયાંતરે થાય છે, બરાબર? તો એના માટે ફ્રીક્વન્ટલી, રેગ્યુલરલી, ઓફન, સમટાઈમ્સ, ઓકેઝનલી આ બધા જે એડવર્બ્સ છે એ તમારે સાદા વર્તમાન કાળ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં વપરાય. આઈ રેરલી, સેલ્ડમ, હાર્ડલી. એટલે હાર્ડલી એટલે ક્યારેક, ભાગ્યે. સેલ્ડમ એટલે એમ ક્યારેક, કદાચ જેવું. રેરલી એટલે ક્યારેક, માંડ એમ. ઓકેઝનલી એટલે પ્રસંગોપાત, બરાબર? આપણે એમ કહેતા કે વી ઓકેઝનલી, આપણે ક્યારેક ઓકેઝનલી વેર ટ્રેડિશનલ ક્લોથ્સ, આપણે પ્રસંગોપાત જ તે પરંપરાગત પોશાક પહેરતા હોઈએ એમ. સમટાઈમ્સ, શી સમટાઈમ્સ કમ્સ ટુ માય હોમ, તેની ક્યારેક મારા ઘરે આવે છે. આઈ ઓફન ફરગેટ ટુ બ્રિંગ સ્ટેશનરી, હું લગભગ ઘણી વખત ભૂલી જાવ એમ. ઓફન એટલે લગભગ વારંવાર એમ ભૂલી જતો હોઉં છું કંઈક વસ્તુ લાવવાનું. રેગ્યુલરલી, કંઈક વસ્તુ રેગ્યુલરલી થતી હોય.
તો આ તમામ છે ક્રિયાઓની ફ્રીક્વન્સી બતાવવા માટે વપરાય છે. હું તમને આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ધેટ યુઝ ઓલ ધીઝ એડવર્બ્સ એન્ડ મેક સેન્ટેન્સીસ. હવે જ્યારે તમને એક્સરસાઇઝ આપવામાં આવે ત્યારે તમે આ એડવર્બ્સ ઓફ ફ્રીક્વન્સીનો યુઝ કરીને, અને તમારું કામ છે કે આ બધાના મિનિંગ શોધીને લાવશો. એટલા માટે મેં મિનિંગ નથી લખેલા. મિનિંગ શોધો અને એના એક એકના સેન્ટેન્સ બનાવતા શીખો, બીકોઝ આ બહુ વપરાશે તમારે. તમે હમણાં જોશો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ની આપણે આગળ એક્સરસાઇઝ કરીશું, એમાં પણ આ વપરાશે. ઓકે, નેક્સ્ટ લેટ્સ પ્રેક્ટિસ. હવે પ્રેક્ટિસ કરવાનો સમય છે. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આઈ થિંક આપણે શીખવાની બધી વસ્તુ શીખી દીધી છે, પણ જ્યાં સુધી પ્રેક્ટિસ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી નહીં આપણને ફાવે. તો એમાં તમારે એ રીતે કરવાનું છે કે અહીંયાથી એક સેન્ટેન્સ હશે, કોઈ એક મિત્ર ઝડપથી અનમ્યુટ થશે એને ચાન્સ આપવામાં આવશે, બાકી નેક્સ્ટ. બાકી બધા મિત્રોએ ચેટમાં લખવાનું છે, બરાબર? એટલે આમાં સમય ના બગડે એવું આપણે સૌએ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. તમે ઘરે ક્યારે આવો છો? ચાલો, એનીવન, કોઈ એક, અને બાકીના બધા મિત્રો ચેટમાં લખે. વાવડિયા ચારમી. યસ ચારમી. જેના ક્યારે વારા નહીં આવ્યો હોય ને એને પકડીને જમ્પ કરાવજો. यस सर સંજય નો. संजय you are wrong. मितांश you are wrong. Okay, मैं घर पे 5 o'clock पे घर पे आ जाती हूँ. नहीं, मेरा आपको ये कहना है कि आप घर कब आते हो. आप घर कब आते हो उसका इंग्लिश क्या होता है? वेरी गुड. ये आप लोग विल क्यों लगा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है. आप विल हमने अभी तक सीखा ही नहीं है. ઓકે, જુઓ, તમે ઘરે ક્યારે આવો છો. હવે બધું લખવાનું છોડીને સાંભળી લો. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે કે તમે ઘરે ક્યારે આવો છો. ક્રિયા તમારે કાળ કયો છે ને જોવો હોય ને તો છેલ્લેથી જોવાનું. વાક્યને છેલ્લે તમને 2 શબ્દમાં ખબર પડી જાય. આવો છો, બરાબર? રૂટીન ક્રિયા છે, રેગ્યુલર ક્રિયા છે, સ્પેસિફિક ટાઈમ કશો જ નથી આપ્યો, બરાબર? તમે ઘરે ક્યારે આવો છો, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. હવે તમને ખબર પડી કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, તો હવે ખબર છે કે WH છે, ક્યારે. તો વેન પછી શું લાગે? હેલ્પિંગ વર્બ. તો વેન અહીંયા યુ છે, તમે, એટલે વેન સાથે ડુ સાથે યુ આવશે, યુ સાથે ડુ આવશે, એટલે વેન ડુ યુ કમ. ક્યાં આવવાની વાત છે? ઘરે. વેન ડુ યુ કમ ટુ હોમ? વેન ડુ યુ, બરાબર? તમે ઘરે ક્યારે આવો છો? વેન ડુ યુ કમ ટુ હોમ? નેક્સ્ટ, કરેક્ટ કરી લેજો જે મિત્રોને આઈડિયા નહીં આવ્યો હોય એ મિત્રો. જો વેન પછી ડુ પછી યુ પછી કમ ટુ હોમ. પ્રેક્ટિસ કરવાથી આવશે. ગોખવાથી, સેન્ટેન્સના ગોખવાથી કે એની વાક્ય રચનાઓ યાદ રાખી લેવાથી નહીં આવડે, રાઈટ? યાદ રાખીને બોલતા હોય, મને પ્રેક્ટિસ કરી હોય એને, તો પ્રેક્ટિસ કરશો તો રૂટીનમાં આવી જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ. ટાઈમ ઓછો છે. રાહુલ દર રવિવારે ક્યાં જાય છે? વાક્ય લખવાની ઉતાવળ નહીં કરતા, વિચારો પછી બનાવો. ઓકે, હું કોણ બોલશે? કોઈને ચાન્સ આપીએ. જયેશ. ઓમ. એનીવન? यस सर. ओम. यस. सर आवाज आ रही है? यस आ रही है. आप बोलिए जल्दी से. ओके. राहुल दर रविवारे ક્યાં જાય છે? Where do Rahul go every Sunday? રાહુલ સાથે ડુ કેમ લાગ્યું? ક્યારે જાય છે ને એટલે આ ડુ લાગે. અચ્છા, ક્યારે જાય એટલે ડુ લાગે, એવું આપણે ભણ્યા. ડુ અને ડઝ કોના ઉપર આધારિત હોય? ડુ લાગે કે ડઝ લાગે કેવી રીતે નક્કી થાય? Where? નહીં, ડુ લાગે, વાક્યમાં ડુ આવશે કે ડઝ આવશે, એ કેના આધારે નક્કી થાય? શું જોઈને તમે નક્કી કરી લીધું કે ડુ આવશે કે ડઝ આવશે? ના, 1 મિનિટ. શું જોઈને કે તમને કેમ એવું થયું કે મારે આ વાક્યમાં ડુ લગાવવું છે, એવું કેમ મન થયું? કઈ વસ્તુ જોઈને ડુ લગાડી દીધું તમે? બધા મિત્રો સાંભળજો, ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે. વેરી ગુડ. હેલો,
અવાજ આવે છે મારો? Yes. Yes, Rakesh. તો જુઓ, રાહુલ છે ને એ વાક્યનો કર્તા છે. તો રાહુલ ઉપરથી નક્કી થાય, કર્તા ઉપરથી નક્કી થાય કે ડુ આવશે કે ડઝ આવશે. એ ક્યાં કે વેર ઉપરથી, વેન ઉપરથી, whom ઉપરથી નક્કી થાય નહીં. રાઈટ? તો રાહુલ ત્રીજો પુરુષ એકવચન કહેવાય, થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર કહેવાય. એટલે વેર ડઝ રાહુલ ગો એવરી સન્ડે? વેર ડઝ રાહુલ ગો એવરી સન્ડે? એવી રીતે થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ. W કેપિટલ કરવાનો અને છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક લગાડવાનો તો સાચું. રાહુલ નો R કેપિટલ કરવાનો, કારણ કે નામનો પહેલો અક્ષર હંમેશા કેપિટલમાં હોય. નાની નાની મિસ્ટેક્સ પણ નહીં ચાલે. પહેલેથી જ આપણે એક્યુરેટ ઇંગ્લિશ શીખવાનું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. ગોધાણી જાનવી. તમારું નામ શું છે? વાવ, વેરી સિમ્પલ. આઈ એમ વેરી વેરી સોરી. હાલો, યસ. What is your name? What is your name? ઓકે, નેક્સ્ટ. મને અનમ્યુટ કરેલું. W કેપિટલમાં હોવો જોઈએ, લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક હોવો જોઈએ. બરાબર? વોટ ઇઝ યોર નેમ? ઓકે, નેક્સ્ટ. 7:33. તમારા પપ્પા શું હતા? ઓકે, ધારો કે કોઈના પપ્પા કશું જોબ કરતા હોય, કઈ નોકરી કરતા હોય, કોઈ પોસ્ટ ઉપર હોય, તો આપણે કોઈને પૂછવું હોય ભાઈ તમે તમારા પપ્પા વિશે વાત કરો, એ શું હતા, એમ શું ડ્યુટી હતી? તો એવું કેવું હોય તો શું કહી શકીએ? ચાલો કોઈને લઈ લો. જયેશ, વિચારીને લખજો. બિનાલી. What What? was your father? Sir, What was your father? Father. તમારા પપ્પા શું હતા? Your father was a banker, your father was a businessman, your father was a government employee. What was it? તમારા પપ્પા શું હતા? ઓકે, નેક્સ્ટ. વેરી ગુડ. ઘણા બધા મિત્રોએ is લખેલું છે, હતા છે, એટલે what આવશે. W કેપિટલ, લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક. ઓકે, નેક્સ્ટ. તમારા રૂમમાં શું છે? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ. what is your room? વોટ ઇઝ યોર રૂમ? તો એવું થાય તમારો રૂમ શું છે. ઓકે, તમે કન્ટિન્યુ કરજો. ઓકે, નેક્સ્ટ. બીજી ટ્રાય કરીએ. ચાલો બધા મિત્રો સાંભળજો. રૂમમાં શું છે? સોરી, In the અરે room. નેક્સ્ટ નહીં કરવાનું What હતું એને. room? ટ્રાય. What is your in the room? Sir, what is your in the room? ઓકે, ચાલુ રાખજો તમે, એટલે તમે જ લાઈન પર રહેજો. વોટ ઇઝ યોર ઇન ધ રૂમ? ઓકે, હા. રૂમ છે, પણ એ કોનો રૂમ છે વાક્યમાં? Oh, sorry, sir. તમારો. હા, તમારો રૂમ છે. બરાબર, સિમ્પલ, એમાં સોરી નહીં. ચાલો જોઈએ. વોટ ઇઝ એટલું આવશે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયું છે એટલે વર્તમાન છે, અને વોટ છે એટલે વોટ સાથે ઇઝ આવશે. વોટ ઇઝ. પણ જો વાક્યમાં કોઈ કરતા નથી, બરાબર, ખાલી ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે, કરતા નથી, કોઈ ક્રિયા નથી થતી, એટલે કરતા ના હોય ને. તો જયારે આવે ઘણી વખત વાક્યમાં તમને કરતા ના મળતો હોય ને, ત્યારે THERE ધેર, ધેર છે ને ડમી સબ્જેક્ટ કહેવાય. આપણે ભણ્યા નથી, પણ એ બહુ જરૂરી નથી એટલે નથી ભણાવ્યું. તો ધેર વાપરવામાં આવે, એને ડમી સબ્જેક્ટ કહેવાય. જે સબ્જેક્ટ ન હોય ને ત્યાં વાપરી શકાય એને. એનો કઈ અર્થ નો થાય, એનો કઈ મિનિંગ નો થાય. તો વોટ ઇઝ ધેર પછી રૂમમાં એટલે ઇન, પણ કોના રૂમમાં? તો તમારા રૂમમાં. તો વોટ ઇઝ ધેર ઇન યોર રૂમ? આવી રીતે આવશે. ઘણા બધા મિત્રોએ સરસ સારું બનાવેલ છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. જોઈ લો, આપણે જવાબ જોઈ લો. વોટ ઇઝ ધેર ઇન યોર રૂમ? હવે આવી રીતે સાંભળજો બધા ઘડીક. આવી રીતે ડમી સબ્જેક્ટ વાળા હોય તો આપણે ઘણા બધા બનાવી શકીએ. ધારો કે આની જગ્યાએ હવે તારે રૂટીન લાઈફમાં તમે વાપરી શકો કે ભાઈ તારા કબાટમાં શું છે? વોટ ઇઝ ધેર ઇન યોર કબોર્ડ? વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધેટ બોક્સ? પેલા બોક્સમાં શું છે? વોટ ઇઝ ધેર ઇન યોર માઇન્ડ? તમારા મનમાં શું છે, મગજમાં શું છે? ઓકે, નેક્સ્ટ. વી હેવ 4 મિનિટ્સ, 4 મિનિટ આપણે એકાદ મિનિટ લઈ લઈએ પ્રેક્ટિસ માટે. ઓકે, નેક્સ્ટ. સવાલ આપણે અગાઉ થોડા લઈ લીધેલા. એટલે દર વર્ષે પતંગ કોણ ચગાવે છે? બાબરિયા વર્ષા. Sir, યસ, વર્ષા. no idea. એમનો વર્ષા. ટર્ન આવી ગયો. બીજું કોઈ? કોઈ ચિંતા નથી, બહુ ઈઝી વાક્ય છે. Who fly kites every year?
રેડી પપ્પા ફરીથી બોલો. who fly kites every Sunday, every week years, every years. Rakesh bhai, first unmute. ઓકે સોરી. દર વર્ષે પતંગ કોણ ચગાવે છે? હવે WHO પ્રશ્ન છે. વુ થી તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ વુ થી છે અને સાદો વર્તમાન કાળ છે ચગાવે છે. સાદો વર્તમાન કાળનું વાક્ય હોય એમાં વુ નું વાક્ય હોય, ખાસ કરીને WHO એ સિમ્પલ વાક્ય જેવું જ બને. એટલે તમને ખ્યાલ હોય કે ચગાવે છે જે વ્યક્તિ એ એક વચનમાં છે અથવા બહુવચન અને બહુવચનમાં છે. તો એક વચનમાં હોય તો તમે who flies આવશે. પણ તમને તમારા મનમાં તમને ખ્યાલ છે કે આ કાર્યનો કરનાર, આ ક્રિયાના કરનાર છે એક કરતા વધારે હોય. બરાબર. ધારો કે હું તમને એક બીજું ઉદાહરણ આપું. કોઈ એક વ્યક્તિ રસ્તા પર પડેલ છે અને એને માર પડેલો છે, પણ તમને મનમાં ખબર છે કે માર મારવા વાળા છે ને કોણ છે એ નથી ખબર, પણ એક કરતા વધારે છે એ ખબર છે. એ કામ એક થી ના થાય તો એની સાથે સામાન્ય ક્રિયાપદ આવે, એસ કે એસ ન લાગે. પણ તમને એવું ખબર જ નથી કે એક કરતા વધારે છે, એક છે, તો બધા પાછળ એસ એસ લાગે. જોઈ લો. નેક્સ્ટ. નેક્સ્ટ. ઓકે, લાસ્ટ સ્લાઇડ લઈ લો. ચલો. વુ, આનો જવાબ એવો આવશે. વુ ફ્લાઇઝ કાઇટ એવરી યર. FLIES. જુઓ છેલ્લે વાય છે. જાણી જોઈને આ ક્રિયાપદ આપણે લીધેલ છે. વાય આવેલું છે એટલે જયેશ સરે તમને સમજાવેલું કે વાય નો આઈ થાય ને પછી ES લાગે. તો FLIES. વુ ફ્લાઇઝ કાઇટ એવરી યર. હોમવર્ક ની સ્લાઇડ લઈ લેશું આપણે. આજે થોડો તમારો સમય વધારે લીધો કારણ કે આપણે ક્વેશ્ચન લાઇટમાં લાસ્ટ વચ્ચે લઈ લીધેલા એટલા માટે. ઓકે, આજનું હોમવર્ક એ છે કે તમારે તમારા મમ્મીનું, તમે કાલે તમારું રૂટીન લખેલું એવી રીતે હવે તમારે તમારા મમ્મીનું, મધરનું રૂટીન કાલે લખવાનું છે અને બોલવાનું છે. તમે જે મેં લખેલ છે લાસ્ટમાં કે સ્પીક ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મિરર, એ આમનામ નથી લખેલું. એનો બહુ ઉપયોગિતા છે, એનું મિનિંગ છે, એટલા માટે એવું લખેલ છે કે મિરરની સામે એની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. તો તમે જ્યારે તેવું તમારું શેડ્યુલ લખેલું એવું તમે તમારા મમ્મીનું શેડ્યુલ લખવાનું કે માય મધર wakes up at this in the morning, after that એ આ કામ કરે છે, એવી રીતે. ઓકે. અને બીજી પ્રેક્ટિસ એ કરવાની છે કે સ્ક્રિપ્ટ તમને આજે આવી દેવામાં આવશે. હમણાં ક્લાસ પૂરો થશે એટલે તરત જ કાલની જેમ ડીલે નહીં થાય. એ સ્ક્રિપ્ટ ને તમારે ટ્રાન્સલેટ કરવાની છે. આખી સ્ક્રિપ્ટ ને તમારે હિન્દી અથવા ગુજરાતીમાં. એક ડેઈલી શેડ્યુલ ને એક સ્ક્રિપ્ટ છે. તો તમારા 2 હોમવર્ક થયા. બરાબર. તમારા 2 હોમવર્ક થયા. પહેલું હોમવર્ક તમારે તમારા મધરનું, તમારા મમ્મીનું ડેઈલી શેડ્યુલ લખવાનું છે, જેવી રીતે તમે તમારું લખ્યું. અને બીજું કે જે સ્ક્રિપ્ટ PDF ના ફોર્મમાં એક ગ્રુપમાં નાખવામાં આવશે, એને હિન્દી અથવા ગુજરાતીમાં તમારે ટ્રાન્સલેટ કરવાનું છે. અને આ બંને વસ્તુ, જે સ્ક્રિપ્ટ નાખીશ એ અને તમારા મમ્મીનું શેડ્યુલ, તમારે મોટેથી જોરથી બોલવાનું છે અરે મિરરની સામે. હવે મને કોઈ એક પર્સન, બધાના હેન્ડ લોઅર કરી અને કોઈ એક પર્સન એવું આપો. યસ. Can you explain in Hindi homework? ओके. हिंदी में यह है कि आपको माता जी का, आपकी मदर का डेली शेड्यूल लिखना है कि वो सुबह से शाम तक क्या करती है. लाइक शी वेक्स अप एट 6 o'clock in the morning, आफ्टर दैट शी मेक्स ब्रेकफास्ट और टी फॉर अस, लाइक दैट. जैसे आपने आपका लिखा था वैसे आपकी मदर का लिखना है. दूसरा है कि एक स्क्रिप्ट PDF के फॉर्म में अभी ग्रुप में डाली जाएगी, उसका आपको हिंदी और गुजराती जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करना है. और इन दोनों होमवर्क को, मतलब आपके मदर के शेड्यूल को भी और स्क्रिप्ट को भी आपको मिरर के सामने जोर से बोलकर प्रैक्टिस करना है. मुझे किसी, अब सारे हैंड लोअर करके किसी एक ऐसे बंदे का हाथ खड़ा करिए जिसने मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस की हो अपने होमवर्क की कल. Sanjay bhai, please remove the slide. जल्दी से, because 2 minutes late. वृंदा We are already 2 minutes late है.
बालधा वृंदा। दूसरे को दे दीजिए। यस सर। वृंदा, आपने कल क्या प्रैक्टिस किया? તમે કાલે શું પ્રેક્ટિસ કર્યું? मैंने डेली रूटीन जो लिखा था वो मिरर के सामने बोला। ओके, देखकर बोला या विदाउट देखकर, मतलब बिना देखे बोला? देख कर बोला। देखकर बोला। आप अपना एक्सपीरियंस, आपके जो भी साथी है, અમારા આપણી સાથે જે મિત્રો જોડાયેલા છે ને અત્યારે, એમને તમારો અનુભવ કહો કે તમને બોલતી વખતે કેવું લાગ્યું અને બોલવાથી ફાયદો થયો કે નહીં? બોલવાથી फायदो થયો અને બોલતી વખતે આપણે એમ થાય કે આપણે ઇંગ્લિશ આવડી જ જશે, આપણે જે બોલીએ એ સારી રીતે બોલી શકશું। લોકો જુઓ, that's great, she is saying that she felt confident, उनको ये कॉन्फिडेंट महसूस हुआ कि अब तो मुझे इंग्लिश आ ही जाएगा। यस सर। तो ये बेनिफिट है आपको, जो बोला जाए कि आप जोर जोर से मिरर के सामने बोलना है, उसका ये बेनिफिट है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। थैंक यू वृंदा, आप इसी तरह अपना होमवर्क करते रहिए। अभी हमारे पास वक्त कम है, वरना हम और पार्टिसिपेंट्स का भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अजय, आपको कुछ ऐड करना है तो, वरना हम एंड करते हैं। आपका होमवर्क ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आज थोड़ा we complete yeah। नेटवर्क का इश्यू था इसलिए नहीं है। होमवर्क वाली स्लाइड भी ग्रुप में डाल दी जाएगी और वो स्क्रिप्ट भी डाल दी जाएगी। आपको नहीं, दूसरी बार रिपीट कर देता हूँ, आपके मम्मी का शेड्यूल लिखना है और ग्रुप में एक स्क्रिप्ट आएगी, उसको हिंदी या गुजराती में ट्रांसलेट करना है और दोनों होमवर्क को जोर जोर से आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अब Thank you, आप bye अपना bye फीडबैक, everybody। बाय 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 बाय।